لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حضرة نبينا نبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومحبته وجميع أمته. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام وسيدنا نبينا هدر علي بن مالكان عليه السلام وملائكة المقربين والسادة والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وأئمة الأربعة المجتهدين وجميع أولياء الله من المشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء وإمام العلماء قطب الرباني والغوث الداني غوث العظم سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وخصوصا إلى الشيخ بالقاسم الجريد البغدادي وصل إلى الشيخ أحمد البدوي وصل إلى الشيخ أحمد الكبير الرفاعي وصل إلى الشيخ معرف القرخي وصل إلى الشيخ المنجبي وصل إلى الشيخ يزيد المسطمي وصل إلى الشيخ أحمد سليمان الجاجولي ونفعنا الله بعلومهم. نسأل الله بكرامتهم وببركتهم على هذه النعم السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إلى أنجم Syekh Maulana Isamuddin Badr وحسن إلى رسول مولانا يوسف على كشيته وحسن إلى رسول مولانا محمد نصر الدين رادين لندن وحسن إلى رسول سلطان أبو المفاهيم محمد عبد القادر وحسن إلى رسول سلطان أبو المهدي أحمد وحسن إلى رسول سلطان أبو الفتح الفتح العيسى وخصوصا إلى رسول Pangeran Jayasati وحسن إلى رسول Bayu وحسن إلى رسول Purbanegara وحسن إلى رسول جميع أولياء الله من سلطنة بنت وأصولهم وفروعهم وذرياتهم وخصوصا إلى رسول نواوي بن سمر بن جارو بن نادر وخصوصا إلى رسول محمد صالح بن عبد الرحمن Gunung Santri وخصوصا إلى رسول حسين Carita حسين Asnawi Caringin وخصوصا إلى رسول منصور بن Kedut وخصوصا إلى رسول بيجي سيتربو وخصوصا إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى جميع مشايخنا بنتم. نسأل الله بكرامته وببركته خصوصا على هذه النعمة وعلى كل نعمة صالحة بالسلامة والعافية ولدفع البلاء ولتيسير أمورنا ولقضاء حاجاتنا ببركة وبكرامة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وشيخنا ومشايخنا ولأستاذنا ولقراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى جميع أرواح أمواتنا حاضرين حاضرات وخصوصا إلى جميع أرواح أمواتنا ونور قبورهم وتقبل أعمالهم واغفر ذنوبهم وستر عيوبهم ببركة من الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة ولطلب السلامة والعافية والبركة ولدفع البلاء ولتيسير أمورنا ولقضاء حاجاتنا خصوصا majelis Singa Banten khususon ila Abah Yadi sehat selalu Ratu Feli selalu sehat yang Ustadz bagus Khalid mudah-mudahan tercapai hasil maksudnya dan sedang hadirin sing hadir pada si penghuni mudah-mudahan untuk barokah karomah sedangkan waliullah min salatina Banten khususnya Kanjeng Syekh Sultan Abdul Mafahid Muhammad Abdul Qadir wa usuli wa furi nari barokatihumil kitab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Ta'awudhu subhanallahi wa bihamdihi salam wa ilaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Garis militer 1, garis militer 2 itu sampai nggak punya apa-apa, dikorbankan untuk untuk bangsa aja, dikorbankan untuk sehingga nggak sampai nggak punya apa-apa, sehingga harus ada mulai kekuatan yang dimunculkan kembali untuk membakar semangat. Nah, itu ada. Dokumen itu di mana sekarang? Mbak, betul. Mandat itu diberikan kepada siapa? Periode siapa? Oke. Karena saat itu posisi setelah garis militer 2, karena sebelumnya yang menjadi residen Banten itu adalah Ahmad Khotib, saya kemungkinan di keluarga itu Ahmad Khotib ya. Karena memang posisinya sebagai residen Banten itu sangat dekat sebagai tangan kanan jauh dari pemerintahan pusat. Posisi itu juga sama, semangat mengembalikan dan itu juga itu kan dari para pejuang tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh di masa itu. Artinya beberapa peristiwa itu kita hari ini juga harus bijak. Kenapa harus bijaknya? Pertama, sebagian masyarakat rasa ingin memiliki tokoh panutan di Banten masih besar. Masih besar. Ingin memiliki tokoh yang perlu dijadi panutan masih besar. Pertanyaannya, siapa? Layaknya. Ini yang masih menjadi. Sehingga ketika orang memproklamirkan diri sebagian hari ini sebagai tokoh besar, banyak yang mengkritisi karena bukan tidak layak, hanya perlu dikatakan layak oleh sebagian orang. Dengan apa? Kemampuan pemahaman ideologi Kesultanan Bantennya yang tidak sampai tersebar sampai akar rumput. Dan kelompok tertentu aja untuk klaim A, B, C, D sebagai kepentingan politik bangsawan masa kolonial. Yang dikhawatirkan kan itu. Tapi kalau memang ada muncul hari ini sesuai dengan dokumen layak untuk menjadikan panutan, ya kenapa enggak? Tapi sesuai dengan ajaran dan ketentuan di masa lampau. Kalau hanya antar terkengkeng dong, saya lebih bisa antar terkengkeng. Mungkin saya lebih tahu tentang ajaran kesultanan, tentang peraturan kesultanan, karena saya punya dokumennya. Tapi kan nggak seperti itu. Harus tetap mencari dan menciptakan hari ini. Mencari dan menciptakan. Supaya apa? Mencari dan menciptakan. Karena ideologi ajaran kesultanan tanpa dibangkitkan, tanpa sebarluaskan informasinya secara masif, orang nggak akan sadar bahwa kita dulu pernah besar,
besarnya seperti ini, ajarannya seperti ini, terus bagaimana cara memperbaikinya, kita kerjakan bareng-bareng sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau hanya dia membesar-besarkan masa lalunya hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan sesaat, tidak menyiapkan generasi yang akan datang, tetap orang lain yang akan menikmati. Kita jadi penonton. Nah, ini yang majelis ngaji sejarah itu ya diantaranya untuk membangkitkan semangat jualan masa lalu, pembesaran masa lalu, ajaran masa lalu, mulai kita peneliti ulang. Nah, Abdul Mafahid punya pesan, wong Banten udung sagagurat tapak leluhur, aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener lumrah. Artinya kayak orang Banten, kembalilah melacak peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi masa lampau dan leluhur-leluhur kita. Jangan sampai kita hari ini menghadirkan guru dari berbagai disiplin ilmu, sementara orang berbuat jahat semakin merajalela, orang yang berbuat baik semakin tidak terlihat. Maukah kita seperti itu? Padahal itu sudah diwanti-wanti oleh tokoh kita sebelum ini yang menggagas masa awal kejayaan. Karena awal kejayaan itu adalah masa Abdul Mafahid, awal kejayaan. Punya pesan yang moral seperti itu. Nah, generasi kalau nggak salah itu tahun 51 atau 49 tahun 51 ya. Dan informasi itu ada di salah satu tulisan mungkin disertasinya Soeharto. Jadi bukan Soeharto presiden, ada disertasi membahas tentang revolusi Banten. Jadi agresi militer 1, militer 2 di Banten itu ada satu disertasi membahas banyak tokoh-tokoh peristiwa yang berjuang kemerdekaan. Tanya lagi. Nah, itu putra dari Permaisuri kan Sultan ya. Nah, syarat-syarat kan tadi kakak bilang putra terbaik itu yang layak jadi sultan itu syaratnya apa aja? Nah, ini jadi karena kita belum menemukan dokumen yang paling pasti dokumennya. Jadi ketika terjadi kekacauan di fase akhir tahun 1750-an, zamannya Ratu Khalifah, kemudian ditunjuk tokoh dari Priangan, muncul nama tokoh namanya Sultan Abdullah bin Abdul Qahar, anak Sultan Haji, itu memberikan satu catatan tentang tata kelola negara. Jadi mulai saat itu tidak lagi melakukan sesuai dengan hukum-hukum kerajaan di sebelumnya. Dia merubah tatanan. Katakan nama kitabnya itu Fathul Muluk. Jadi tata kelola negaraan. Fathul Muluk. Karya Abdullah bin Abdul Qahar, anaknya Sultan Haji. Tata kelola negara. Nah, itu menyiapkan, menggunakan. Jadi yang wajib menjadi sultan pertama memahami tentang tata negara, yang kedua memahami tentang hukum Islam, hukum negara, yang ketiga memahami tentang yang keempat bagian. Nah, saat itu berlomba-lomba orang akan melihat pribadiannya. Apa pribadiannya? Tidak pernah dianggap salah oleh saudara-saudaranya, oleh lingkungannya. Tidak pernah dianggap salah. Dan tidak pernah dianggap berbuat salah. Itulah ini. Dan itu sampai hari ini masih dipakai di masa terjadi untuk calon pohon. Ngomong bohong nggak pernah, ngomong ini nggak pernah. Calon pohon itu dikawal ketat
oleh orang-orang terbaiknya supaya jangan sampai berbuat yang tidak benar. Ini awalnya udah disiapkan loh. Dan rupanya itu dari dulu deh. Kenapa? Karena ketika orang sudah dianggap berbuat salah, nggak bohong, attitude omongannya bagus, etika perilaku bagus, pasti orang akan dicintai, akan mudah diarahkan oleh orang-orang terbaiknya. Tapi kalau orang yang sudah bergajur, nggak susah dan segala macam. Gitu. Itu tuh apa namanya analoginya. Sehingga banyak kemudian banyak tokoh-tokoh peristiwa yang kemudian saling berebut masuk juga yang punya apa namanya istri 4 dan akan dinobatkan menjadi pengasuh adalah dianggap tidak pernah berbuat salah segala macam, sehingga anak saudara-saudara yang lain walaupun itu lebih tua akan tunduk ataupun aura sendiri sih. Kau bandingin ada keluarga yang istrinya 4 atau 3, anaknya banyak, pertama ada yang bagus untuk sampai segala macam, semua keluarga anak itu banyak akan patuh ke satu tokoh itu sama. Jadi nggak serta-merta. Kalau karena termasuk juga jangan dianggap pemilihan sultan itu kayak pemilihan yang ada di film-film. Itu hanya drama Turki gitu kan. Justru sultan itu sama juga kayak sebuah perusahaan memilih calon pemimpinnya. Nggak boleh nanti perusahaannya hancur ketika dipimpin oleh anak yang salah. Karena negara ini dibangun, Sultan Banten itu dibangun, semua kerajaan itu dibangun bukan atas dasar politik kekuasaan pada awalnya, tapi dilakukan atas dasar politik dagangnya. Pada zamannya semuanya, siapa ekonominya kuat, militernya kuat, pertama ekonomi mampu menjual keempat harta, kemudian menyiapkan persenjataan dan militer kuat, maka pedagang-pedagang kecil akan hidup merasa aman karena akan dibantu. Banten pun sama kayak gitu polanya. Semuanya pada masanya dari sampai abad ke-20, awal abad 20 sama jenis. Ketika sudah mulai ada republik, lalu itu ada pemerintahan. Sebelumnya hancur daerah ini, muncul ini terus. Olehnya kalau bisnis semuanya, ini nggak bisa diklaim bahwa analoginya hari ini karena melihat dianggap sebuah negara, polanya pola negara republik itu salah. Jadi analoginya adalah polanya adalah pola politik dagang, politik sah. Karena setiap perusahaan pada zamannya kita harus memiliki militer. Kawan aja memiliki militer. Perusahaan-perusahaan kecil aja memiliki militer. VOC itu kan perusahaan dagang, juga memiliki militer. Sultan Banten itu negara dagang, memiliki militer. Kenapa besar? Karena mampu membuat militer yang baik, senjata yang baik, kapal yang baik, performa yang baik, sehingga beberapa pedagang-pedagang kecil, negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil taat dan patuh pada kerajaan besar. Sampai hari ini, siapa yang akan takut pada Amerika? Kebijakan ekonominya, segala macamnya. Kenapa? Karena punya militer dan persenjataan yang kuat, negara-negara kecil main supaya jangan diserang, supaya jangan diiris segala macam. Betul tentunya tuh. Nah itu polanya karena memahami sejarah jangan sekilas gitu, jangan sepintas-pintas, harus general. Ketika general baru akan paham. Kenapa? Ketika kita memahami peristiwa sejarah Banten itu sama persis kita mengenal sejarah peristiwa dunia sampai hari ini tetap relevan. Hebatnya sejarah Banten itu tetap relevan. Kita lihat. Bah,
Kesultanan terakhir kan di Kaibon. Kaibon kemudian dihancurkan, kemudian dipindahkan ke Kota Serang. Nah, dari periode terakhir Kaibon itu ke Kota Serang sampai ke periode tadi Ahmad Thotib itu kan ada tenggang waktu satu abad ya, hampir satu abad ya, 100. Nah, bagaimana suasana Banten pada masa itu? Kemudian apa yang dilakukan oleh Ahmad Thotib? Kemudian untuk menghidupkan kembali Banten lama pada masa itu. Suasana Banten pada masa itu setelah ditinggalkan. Itu peristiwa dari kehancuran kota pemerintahan pusat. Karena pemerintahan pusat itu dikenal dengan pemerintahan Surosoan. Pemerintahan daerah Banten Lor, pemerintahan daerah kemudian Kesultanan Banten Tengah, Banten Kidul, dan Kesultanan Pandeglang. Pemerintahan daerah. Kesultanan Banten Tengah, Kesultanan Surosoan itu runtuh total karena sultannya dibuang ke Surabaya di tahun 1832. Setelah itu diikuti peristiwa Sultan Pandeglang. Surosoan dengan Banten Tengah. Sisi dari kalau di Banten Tengah itu kasusnya karyawan karena salah satu pejabat pribumi melakukan tindak dianggap melakukan tindak korupsi. Jadi dari perusahaan membayar gaji karyawan ternyata tidak dibayarkan kepada pekerja. Terjadilah peristiwa yang dikenal dengan istilah peristiwa Nyimas Gamparan di 1821. Jadi kasusnya Mas Gampar itu kasus investor memberikan gaji untuk para pekerjanya ke bupati, ternyata bupati penanggung jawab dari pemerintah daerah dia tidak membayarkan ke karyawannya, sehingga terjadilah perlawanan karyawan. Karena Nyimas Gamparan saat itu menjadi tim analis pertanian Kesultanan Banten Tengah yang berpusat di Carena. Analisa laboratoriumnya dari Carena. Nah, peristiwa itu terjadi, kemudian terjadilah peristiwa persidangan yang terkait juga sudah mulai ada jimat palsu, ajaran palsu. Di Banten Tengah muncul ajaran palsu yang diajarkan dari Pangeran Sepuh. Nama tokohnya Pangeran Sepuh. Konon Pangeran Sepuh ini adalah satu tokoh yang entah berantah dari awalnya kemudian dianggap oleh masyarakat setempat sebagai Pangeran Sepuh yang memiliki jimat sakti mandraguna. Tapi ketika dilakukan oleh beberapa ratus yang membantu perlawanan Nyimas Gamparan, ternyata jimatnya palsu karena banyak yang ketembak. Itu laporan sidang. Laporan sidang, jimatnya palsu, ngomongnya tidak ketembak, atau namanya ditembak mempan segala macam. Ternyata banyak yang dibuang laporannya, ternyata tokoh itu jimat palsu. Dan kemudian tokoh Pangeran Sepuh itu kemudian diinvestigasi, ternyata orang yang melarikan diri dari Sultan Cirebon tahun 1772 yang kemudian hijrah ke Banten, dia menjadi guru ngaji ini. Kemudian oleh masyarakat setempat karena attitude-nya baik di lokasi jadi Pangeran Sepuh, sehingga kemudian menjadi Pangeran Sepuh ya, yang diberikan gelar oleh Kesultanan Banten Tengah. Nah, Kesultanan Banten Tengah beribu kota yang dikenal dengan istilah Rangkas Oleh. Kalau sekarang namanya Oleh, Pemarayan. Ini Kesultanan Banten Tengah. Pemerintahan kolonialnya di Rangkas Bitung. Tempat pendidikan dan tempat fakih Najibudinnya itu di Tangerang. Ini Kesultanan Banten Tengah. Kesultanan Surosoan karena ini kemudian beberapa dari peristiwa itu pemerintah pusat menjadi menjadi tanggung jawab karena ketidakberhasilan tiga kesultanan itu terjadi peristiwa ricuh bantah, sehingga harus bertanggung jawab semuanya karena tidak dianggap Sultan Saifuddin
yang masih berumur belia tidak mampu untuk menangani peristiwa kasus-kasus pemerintah daerah. Ini masuk di wilayah Kesultanan Banten Lor. Karena seberang Cibanten. Batasnya ke Cibanten, Kenari, itu termasuk Solosoan, Mesin Tanggung, itu di bawah tanggung jawab Kesultanan. Pusatnya di mana, Bah? Banten Lor. Kejaya. Kramat Jaya. Kramat Jadi Jaya. dokumennya namanya Kramat Jaya. Sekarang nama kampungnya Kejaya. Daerah Kramat Watu ya. Berarti suasana pada saat itu Banten Lama udah sepi total karena ditinggalkan. Iya. Jadi sebagai lima Serang, jadi durian Kesultanan Banten bangsawannya yang punya uang, yang punya harta, hijrah tentang berata di Kesultanan ini, hijrah ke negara atau berata yang tidak memiliki harta yang berlebih, sehingga tinggal di masuk ke pedalaman. Akan terus sampai ke Banaraja. Ini karena nggak punya dana untuk gimana sih sebuah negara yang hancur karena nggak punya dana melarikan diri, masa akan melarikan diri? Kalau melarikan diri dia akan mati, tetap akan mati. Karena untuk mencari suaka, untuk bayar suaka juga tinggi gitu. Nah, contoh kasusnya kayak kejadian peristiwa Ukraina ketika diserang oleh Rusia, yang punya duit hijrah beli tanah jadi warga negara lain. Pejabat-pejabat yang punya, tapi nggak punya duit paksa. Oh gimana lagi? Lawan yang mampu, bertahan semampunya. Nah, yang di Kramat Jaya itu Kesultanan Banten itu mati sedang hidup tak mau posisinya, sehingga mulailah, karena itu sudah menjadi secara hukum Sultan Banten sejak tahun 1808 Kesultanan Banten semua di kesultanan dan kerajaan di Nusantara itu sudah di bawah daulat Raja Belanda, harus tunduk pada perintah Gubernur Jenderal. Sudah tidak berdaulat. Berdaulat. Tapi ada dua pemerintahan. Ada pemerintahan kolonial, ada pemerintahan pribumi. Sultan itu sebagai pemerintahan pribumi. Tapi kan sudah kepanjangan tangan dari VOC. Bukan kepanjangan tangan, Sudah di bawah. sudah di bawah. Hanya mendapatkan peti bayaran, Diupah ya. upah. Sudah Jadi Sultan digaji, itu diupah digaji. sudah duduk manis dan macam-macam. Nah, hanya dengan beberapa. Makanya dipantau ini nih. Nah, peristiwa itu kemudian berlanjut. Kasus di tahun 1850 Wahia yang pemberontakan militer Cilegon jilid 1. Kasusnya sama dengannya Mas Gambaran. Bedanya ini terprovokasi oleh peristiwa pencurian penggunaan tusuk kundi jimat Kesultanan Banten dipakai oleh Bupati Serang, Legend Serang. Karena itu nggak boleh, karena bupati kalau karena itu tusuk kundi permaisuri, akhirnya udah menjadi pemerintahan pusat. Sehingga pemerintah daerah pada protes. Sementara ini Legend itu pemerintahan pribumi setingkat kabupaten, tapi posisinya di bawah kekuasaan penuh pemerintahan kolonial. Tapi tusuk kondinya milik Ratu Banten. Ratu Banten ini. Nah, jadilah kasus itu. Nah, gimana tusuk kundi ini? Ini kan identitas mutlak yang sampai hari ini juga entah mana tuh tusuk kundinya. Hilang dicap. Sehingga terjadilah diketemukan tusuk kundi itu disimpan di rumahnya Wahia
kemudian Iwahia dianggap sebagai penaga. Terjadilah perlambatan perlawanan yang dikenal dengan istilah perlawanan budak ban. Posisinya di gudang batu. Nah, gudang batu ya sebelumnya. Nah, ini peristiwanya menariknya lagi, muncul juga jimat palsu. Ketika terjadi perlawanan kurang lebih sekitar 3 bulan, ada saran dari pangeran ini untuk menyerang Anyar dengan pakaian putih-putih, seluruhnya serba putih dari sorban baju segala. Ternyata itu supaya jebakan ketika malam menyergap mudah terlihat. Tapi yang orang memberikan saran supaya bukan terhadap senjata api. Jadi 2 kali sudah terjebak, sudah mulai bodoh. Orang Bantennya, tokoh-tokohnya sudah mulai bodoh, sudah mulai terjebak. Itu disekat lagi Gunung Sunggi. Nah, bergerak dari Waringin Kurung menuju Anyar di Gunung Sunggi mulai besok terjadilah pembagian. Kalau saat itu Belanda, perkantoran Belanda di Anyar di tahun 50 hancur lebur oleh pasukan Kuwait. Kesultanan Banten masih berdiri yang dikenal dengan Kesultanan Telon. Nah, peta ini segala macamnya ada. Sampai kemudian karena gagal, udah silent semuanya. Ya, terjadilah peristiwa Geger Cilegon. Karena Sultan Banten. Kalau Geger Cilegon itu bangkit, mana itu? Sisinya, Wasid dan Dr. Ismail ini tidak terbunuh dalam pelariannya, akan masih tetap akan ada nih itu tanda. Setelah itu runtuh, muncul lagi beberapa dekade berikutnya, tapi sudah tidak memiliki kekuatan secara penuh. Kenapa? Tidak memiliki secara penuh. Masyarakat sudah lemah, sudah lelah. Jadi bukan karena lelahnya kan situasi. Sebenarnya itu dari awali dari gerakan seorang anak-anak muda yang geram terkait dengan banyaknya kepala desa menyalahgunakan uang pajak oleh orang yang dikenal dengan istilah peristiwa Orok Menes. Orok Menes membantai beberapa kepala desa yang melakukan penggelapan pajak. Bantai sampai beberapa ada dibantu oleh Santawi. Karena ini peristiwa ini besar, peristiwanya dan masif, gerakannya masif besar, dan itu disuruhin seluruh kepala desa yang dianggap memiliki kejahatan finansial pajak. Sehingga partai politik ikut andil di sana, bermain, ikut andil, ikut andil memodali karena senior mampu di sekarang. Berikutnya ya. Nah, dari laporan investigasi peristiwa 1928 itu bukan dianggap sebagai peristiwa pemberontakan, tapi sebagai peristiwa itu adalah ketidakpercayaan masyarakat pribumi terhadap pejabat-pejabat pribumi dan hukum yang dianggap tidak adil. Nah, itulah kemudian makanya 1926 selesai ketika Jepang datang terjadilah peristiwa beberapa tokoh oleh Jepang untuk dijadikan sebagai anggota ETA. 4 tokoh kemudian menjadi kepala batalion. Salah satunya adalah Ahmad Khotib. Ahmad Khotib, Isapun, kalau Ternaya, satu lagi itu saya lupa. Yang 4 batalion. Yang kemudian 4 batalion ini ketika Jepang menyerang, Ahmad Khotib ditetapkan sebagai presiden, kepala militernya itu diserahkan kepada Isap.
tahunnya apa? Tahunnya itu Tahun 45. 1945 udah kemerdekaan berarti. Ampuh dengan pemerintah pusat ya. Sehingga sampai waktu itu sampai tahun 1947 sampai menandatangani Oridap. Oridap itu uang republik ya daerah rakyat sampai di pun kemudian berganti beberapa orang Jawa Barat menjaga posisi sehingga terjadilah peristiwa yang menyakitkan kembali orang-orang yang iri. Berjuangnya sama, modalnya sama, tapi yang menikmati jabatan, yang menikmati kekuasaan bukan orang-orang yang berjuang. Bukan orang-orang yang berjuang. Itu dilakukan oleh barisan bambu runcing. Teman yang dari Anjangnya, dia protes. Kenapa protes? Saya ikut berjuang, saya ikut ini, kok kenapa nggak dapat jabatan? Hampir seluruh jabatannya di fase 1945 sampai 1947 itu adalah orang tokoh-tokoh biaya. Jabatan sampai perdana yang dan itu adalah orang-orang dari Al-Qaeda. Sebagai masyarakat, ya. Nah kata-kata pejabat yang dari Al-Qaeda ini, kalaupun kamu menjadi jabatan, kamu nggak sekolah, nggak bisa baca tulis. Ini bukan kelompok ini gitu. Jadi banyak perdebatan di situ. 1948 barisan bambu runcing melakukan perlawanan sepihak pemberontakan terhadap pemerintah itu. Di saat yang sama ada si militer dua. Hingga beberapa tokoh kemudian diasingkan. Karena memang terjadi peristiwa agresi militer duluan, seluruh pemerintahan yang di pusat ibu kota daerahnya masing-masing harus pindah ke pedalaman yang terjauh. Tapi yang terdekat itu harus sampai ke Jogja. Yang dari Periangan semuanya di Jogja. Banten kalau ke Jogja butuh waktu berapa hari, berapa lama sehingga semuanya tidak tanah Pandeglang. Ahmad Disampun itu ditempatkan di rumah kediamannya tokoh Banten. Siapa nih? Di tokoh Banten di Pandeglang, apa namanya di Pandeglang. Aduh apa lagi ya? Nah, ini karena terjadi peristiwa besar itulah kemudian Soekarno datang ke Banten untuk menyelesaikan konflik barisan bambu runcing itu, karena rupanya barisan bambu runcing ini berideologi PKI, sementara ada berideologi nasionalis, ada berideologi keagamaan asli, gitu, ada banyak lah, karena udah masuk ke lingkungan politik. Nah, di saat yang sama banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Tahun 49 di bulan Desember terjadilah dekret oleh Ahmad Rotib bahwa kami orang Banten adalah bagian dari Republik Indonesia. Bagian dari Republik Indonesia. Seluruh apapun ininya, sehingga kemudian itulah karena hubungannya sama-sama pejabat, sama-sama di peta, Rotib dengan Soekarno ini sama-sama di peta, sama-sama dilatih oleh Jepang gitu. Dari kemarin bulannya sama walaupun posisi hanya membedakan jabatan sebagai presiden punya. Disitulah melakukan ada ini kembangkan Banten supaya terjadi seperti masa lalu. Sehingga setelah diketahui terjadilah penandatanganan investasi terbesar pertama di Indonesia.
karena pabrik Apa tuh? baja yang namanya Badak Banten. Di pabrik baja itu namanya Badak Banten tahun 51 dan 50. Nah itulah kemudian apa namanya, karena Soekarno percaya ke Banten. Karena masih karena percaya ke Banten, SDM saat itu setelah Indonesia merdeka, 5 tahun setelah Indonesia merdeka, SDM yang diakui dunia pada saat itu yang memahami berbagai bahasa Eropa adalah orang-orang Banten dari pelajar-pelajar Al-Khairiyah. Sehingga Badak Banten itu muncul. Ya. Disitulah karena dia anggap mampu mengendalikan segala macam. Karena setelah wafatnya Kisah pun, akhirnya tinggal sosok satu khotib ini dari TKI. Masuk Karno kan, walaupun banyak anak buahnya ya, banyak tokoh-tokoh yang ini, tapi secara politik dan secara di saat itu yang paling bertokohkan karena sebagai tokoh presiden seorang ini juga menjadi bagian dari orang yang paling dianggap itu bagaimana caranya betulkan durian kesultanan ini. Dipilihlah keluarganya untuk menjaga kesultanan, apa namanya, makanya di zaman Ahmad Khotib ada bangunan dari setelah selesai apa namanya, selesai dia pejabat presiden Banten, Ahmad Khotib itu membangun bangunan gedung di Masjid Agung Banten yang sekarang tempat parkir. Ada yang mau masuk itu masuk dari ini gitu. Itu untuk mengurus apa ini, dibangun tahun 1947. Karena itu dibangun, orang mulai ini zaman itulah lagi, sehingga dikenal dengan istilah cerita rakyat dalam tradisi masyarakat di luar yang jauh mana. Banten, Masjid Agung Banten itu dibangun dalam waktu sehari semalam. Jadi sebenarnya bukan dibangun, dibersihkan dari puing-puing, dari pohon kelapa, pohon segala macam. Itu zaman apa namanya, zaman setelah peristiwa agresif militer itu kemerdekaan tahun 48, 49 itu di zaman itu semua masyarakat Banten wajib untuk membangun itu. Kenapa? Sebelumnya di zaman Jepang menjanjikan kebebasan untuk Banten. Di zaman pemerintahan kolonial Belanda, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha tidak pernah diizinkan sholat di lapangan alun-alun. Baru diizinkan setelah Sultan itu di masa Jepang. Di videonya ada di YouTube, di FB saya dulu. Nah, apa namanya videonya? Di zaman Jepang, pertama kali tidak Jepang. Jadi Soekarno ini melihat ya dengan keberaniannya, dengan segala macam. Ini tokoh yang patut berikutnya untuk apa namanya, tapi dokumen-dokumen itu kan kita tidak lihat hari ini. Nah, di ini maupun dokumen-dokumen di pribadi, ya. Nah, itu kan konsumsi pribadi. Kaji. Kalau kaji kan menganalisa dari peristiwa sumber yang tersimpan di dokumen nasional, di aset nasional. Itu apa namanya, perjalanannya, apa heroismenya gitu. Jadi semangat juangnya tinggi, tuh. Semangat juangnya tinggi, pengorbanannya tinggi, tuh pengorbanannya. Tapi modalnya kurang, ya. Karena sudah tidak lagi punya harta. Beda dengan kesultanan dan kerajaan-kerajaan lain selain Baduy. Mereka masih punya modal. Kenapa?
Karena ketika peristiwa Iwahia itu sudah membeli kapal perang, nama kapal perangnya adalah kapal perang Flamingo milik Amerika. Ada juga seluruh pejabat-pejabat kesultanan yang ex pejabat orang kaya, semua harta bendanya itu disumbangkan untuk beli kapal perang atas instruksi Syekh Abdul Karim Oreng. Rapatnya itu di warung kopi, di Gegurung Kopi yang sekarang lapangan tembak Lanau Banten, Banten Suralaya. Tempatnya di situ, instruksinya di situ, karena kapal perangnya ada di situ, ada dokumen. Tapi di peristiwa itu ada yang menarik. Salah satu orang yang pernah meninggal di 1820 dibangkitkan kembali di 1849. Namanya Pangeran Urip. Dikubur di makam Cindi, belakang Gedung Cindi, belakang Kecamatan Semen, Gedung Cindi. Munculnya itu di Tantakan, perbatasan dengan dari Gedung Cinde Tegal, apa itu namanya saya lupa. Itu di yang katakan mau ke Kramapatu, mau hari kemarin ini Kramapatu, ada informasi munculnya di daerah situ. Nah, itu tadi untuk proses pembunuhan Wahia, sehingga Wahia melarikan diri ke Lampung, dia terlawan di sana dengan Raden Intan. Karena Raden Intan lawanannya adalah melanjutkan pengembalian Sultan Banten di 1850. Nah, Raden Intan pun terlibat kasus di Lampung yang di Banten itu memang betul-betul herois, betul-betul dan ini. Makanya ketika banyak orang-orang yang sekarang saya habis ini, kalau dibilang salah juga enggak, tapi harus bergerak dulu lah. Jangan langsung membenahi dulu lingkungan sekitar lebih baik, dibangun, lalu pengakuan publik akan mengikuti seperti leluhur kita masa lampau juga seperti itu. Tidak langsung memperlahirkan diri tanpa modal, karena nggak bisa. Karena tokoh Banten dulu pun salah satu putra mahkota itu di dadanya ditulis Siramah Nyawa. Mau di di kapan muncul pangdang di dada. Siramah Nyawa artinya Siramah Nyawa itu kalau kamu untuk menjadi menguasai Banten kembali harus siap harta dan segala sesuatunya. Tidak bisa hanya omongan tanpa ini. Atau harus punya mengenyamkan kulitnya dulu. Karena nyawa bisa sawah. Artinya pengembangan itu kita hari ini dari serpihan itu bisa menyimpulkan dengan peristiwa hari ini. Makanya kenapa boleh kita adu pendapat, berdebat di segala macam, tapi jangan menghujat berlebihan. Karena suatu saat akan bertemu kembali, suatu saat akan berjumpa kembali, suatu saat butuh minta api untuk menyalakan, untuk memasak besi. Khawatir ketika perbedaan perdebatan semakin tinggi, justru semakin menjauh. Apa Banten mau memiliki dikelola oleh pribumi. Kalau orang pribuminya gesekan terus, semakin gesekannya panas, api dia muncul. Tapi kalau menjaga gesekan jangan sampai terjadi gesekan yang panas, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mengingatkan, maka insya Allah sadar. Dan itu Setelah kemudian masjid hidup kembali, Banten Lama hidup kembali,
tradisi ziarah kapan dimulai? Nah, sebenarnya tradisi ziarah itu bukan kapan dimulai. Secara umum, masyarakat Banten, ziarah itu ada 3 fase, ada 3. Pertama, sebelum proses, kalau untuk di sekelas pemerintahan, sebelum proses diangkat atau dilantik sebagai pejabat negara, itu harus ziarah dulu. Ziarahnya itu ada 2. Pertama harus ke Gunung Santri, yang kedua baru ke Muara Santri. Ziarah. Setelah diangkat pun sama, harus ziarah kembali ke Gunung Santri, harus ziarah dari itu secara kenegaraan. Kan Gunung Santri dikenal sebagai istilah Suronagari. Santri itu bagian dari wilayah, makanya dari Pulau Suronagari tahun 1729 coret 1920 ini ditulis di tahun ini. Jadi pejabat-pejabat Kesultanan Banten setelah dilantik dan akan dilantik itu selalu ziarah ke sana. Jadi sebelum ziarah ke Muara Nasruddin harus ziarah ke Gunung Santri dulu. Aturannya. Nah, yang kedua, yang ziarah itu adalah orang-orang yang nadar ketika sakitnya sembuh, terus pendidikannya lancar, hafalannya cepat, maka dia akan ziarah. Tapi yang paling tetap di 2 titik ini, Gunung Santri dengan Muara Nasruddin. Ketika Kesultanan Banten runtuh, yang wajib ziarah orang Banten, wajib ziarah itu ada di 3 bulan tertentu. Lebihnya nggak boleh. Pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Mulud, yang ketiga bulan Roah. Bulan puasa. Itu apa bulan Roah? Bulan Roah itu para keluarga melihat dari berbagai daerah yang tugasnya segala macam hadir di kawasan Tanah Suci Pering. Merenung selama 1 bulan itu. Itu 1 bulan. Ya, kalau Sawal sama Mulud ini karena itu tradisi di masa pemerintahan. Sawal itu sebagai Muara Nasruddin, sekaligus juga ada open house di Kesultanan, makan gratis semuanya. Mulud pun sama. Karena Mulud itu adalah perayaan. Jadi Sultan itu memberikan makan gratis semua yang datang ke negara, ke pusat kota. Dua ya. Nah, seiring berlalu, mulai tahun 1900 muncullah travel wisata khusus orang-orang yang dulu pemerintahan Belanda yang pernah tugas di Banten, tinggal cerita, kemudian anak cucunya diajak kembali ke Banten. Termasuk juga pejabat-pejabat Banten yang ada tugas di luar sudah beranak cucu hampir 50 tahun kemudian kembali ke Banten. Baru ada, karena ada kultur ada anggarannya. Termasuk informasi mengenai beberapa tempat-tempat yang hilang di Masjid Agung Kasuneta. Informasinya dari situ. Dan orang yang masuk ke wilayah sampai tahun 1939 yang masuk di kawasan Masjid Agung Banten, Surosoan, jadi di dalam kanan harus lepas sandal, pakaian harus di bawah lutut, jadi harus aurat, tangan jalan itu harus di depan, posisi jalannya harus mundur. Masuknya dari jembatan rantai. Kalau nggak masuk dari jembatan rantai, tidak bisa pulang. Pasti sakit. Nah, sakit sakralnya dulu. Mulai setelah kemerdekaan, setelahnya
kan santri. Kalau santri ya santri itu biasanya jarah ke Banten setiap malam Jumat. Kenapa? Karena pada punya amalan oleh orang-orang sebelumnya dan para kiai sepuh sebelumnya. Sing sape wirid ing Masjid Agung Banten, lanjut ing sholat Jumat Banten selama 40 Jumat, maka iku pada baik karo ibadah haji. Di 40 Jumat orang-orang yang ingin haji tidak mampu karena hartanya, sama fisiknya, sehingga jarah ke Masjid Agung Banten. Asar itu harus ada di masjid. Asar berarti. Asar. Pulang sekolah asar. Besok. Ini hari Jumat setelah asar pulang. Masuk Sabtu. Masuk Jumat, Jumat sore. Masuk Sabtu. Masalah Sabtunya baru pulang. Ya dari Kamis sampai Jumat. Iya. Ini selama 40 Jumat itu sudah dianggap sebagai Sebagai dengan haji. Ya kan dulu kan enggak ada seorang sekarang. liburnya hari Jumat, liburnya. Nah, saya meyakini bahwa itu bukan hanya sudah terpilih. Kenapa? Di masa Kesultanan, masjid itu banyak bangsawan, banyak dari berbagai negara yang memiliki kapal, banyak saudagar yang yang hilir mudik antara Banten dengan Mekah, supaya ada ketemu terhubung 40 Jumat ini. Siapa tahu ketemu dengan kapal yang akan berangkat ke Mekah. Maksud di zamannya begitu gitu. Mustahil selama 40 Jumat nggak ketemu dengan orang selama sehari semalam dengan orang dengan yang memiliki kapal atau saudagar yang punya tujuan dari Banten ke Mekah. Maksudnya ke sana gitu. Nah itu udah ke sana baru tuh tinggal bisa mengikut Mekah untuk belajar terus juga untuk haji. Nah dulu kan jalannya seperti itu pola jalannya, sehingga oleh ajaran berikutnya ini hanya sisa tinggal yang diamalkan 40 Jumatnya. Kenapa? Saudagarnya sudah nggak ada, orang berhubungan sudah nggak ada, pelabuhannya juga menjadi pelabuhan nelayan. Mau ngapain? Pulau panjang, Pak. Mau ngapain gitu kemudian? Itulah. Nah, pasca itu mulai ramainya peziarah ke Banten Lama itu sejak pasca reformasi tahun 22. Sebelumnya 97, 94 itu masih jarang-jarang. 90 ya kalau orang yang agak kecuali emang nanti di 3 bulan tertentu itu gitu orangnya. Nah, pas reformasi dengan kegelisahan orang, kegelisahan karena ekonomi tak menentu segala macam, sehingga cara menenangkannya itu adalah dimakan. Cara menenangkannya dimakan. Tapi ada yang sukses karena menenangkan diri, kemudian ketemu dengan orang yang sama-sama terjadi musibah, sama-sama gini, sama-sama dalam apa namanya di ini, kemudian pulangnya dari Banten bangkit sehingga terjadi apa namanya kemudian peningkatan secara ekonomi, secara segala macam, barulah wara-wara ke tetangga, saudara, sahabat dan kawan, baru mulai bahkan sampai air itu bisa laku dengan 1 botol air Masjid Agung Banten dulu dijual 10.000 untuk bisa menyuburkan tanah. Macam-macam. Ibunya negaranya dulu santrinya tanah. Tapi kilo 10.000 di sini harus dikawinkan jadi satu diaduk. Siapa segitunya tak itu? Yang apa namanya orang ini di fase itu kenapa kita terpurkan? Ya kaget itu dulu. Pasca reformasi mulai 2002 2003 mulai itu apa namanya Booming. bukan booming dari berbagai daerah, walaupun awalnya
terhadap kalangan wanita. Karena ya meyakini mereka para apa namanya pelaku atau mereka para yang mengimani ketika 2 atau 3 kali bahkan sekali melakukan perjalanan ziarah ke Wali Songo dalam waktu dekat akan lebih cepat untuk melakukan umroh. Yakininya seperti itu. Dan sebagian pelaksana. Sehingga itulah yang kemudian ziarah Wali Songo semakin masif sampai hari ini. Setiap kampung melaksanakan setahun sekali. Itu untuk wisata apa namanya ziarah. Bahkan ziarahnya sampai berlebih. Bukan hanya di makam para aulia atau makam-makam para syekh. Menihir Batu kemudian berundak pun ziarah bahwa di situ ada makam, ada ini segala macam. Udah banyak posisi apa namanya sedikit penyimpangannya. Tempat-tempat entah berangkat masyarakat sendiri juga di makam pun tidak pernah ziarah, tiba-tiba menjadi makam yang diziarahi oleh para pengunjung seakan-akan itu adalah tokoh dari entah berangkat. Ini artinya peristiwa sejarah sudah tidak lagi menjadi peristiwa religius, tapi sudah menjadi peristiwa ekonomi. Apa banyak mengetahui siapa tokoh yang dimakamkan di sini. Karena yang penting jadilah dianggap sebagai kelompok dalam dan Islam. Nah, saya dari 2004 baru menyarankan untuk jalan sini. Dulu kan nggak ada plan 1, 2, nggak ada mobilnya deh. Iya, berkeluarga. Dari 2004 jalan selain Maulana Syarifudin, oleh Yusuf dan Dikanan, ada Sultan pertama Raja Mangam. Sultan pertama dan juga Sultan Fahd. Kalau untuk menenangkan diri, bisa untuk para santri, ya untuk keilmuan Islam segala macam. Karena tokoh yang tercatat sebagai penulis kitab memiliki ajaran fikih falsafi adalah Sultan Al-Fakir. Jelas, rangkaiannya jelas, keilmuannya jelas, dokumennya jelas. Apa itu jarang. Dari spesialisasi apa namanya orang jarang. Konten ini orang-orang kanuragan dunia persilatan dunia jaraknya ke sini jaraknya ke sini saya pengen orang-orang yang pengen jaraknya 2003 sampai 2007 karena berpikir saya mau jelas sih kalau pengen ini ke sini pengen ini ke sini bahkan tokoh-tokoh terus sehingga di suatu hari 2017 saya melacak beberapa dokumen berdasarkan dokumen melacak titik-titik di namanya Pangeran Patih Wijayakusuma yang sekarang dikenal sebagai Wali Jaya. Itu Patih Wijayakusuma orang Patih periodenya Maulana Sanuddin sehingga 2017 itu ada orang yang dari Kabupaten Pati datang ke sini, ada Watu Wijayakusuma, ini tempatnya, apa mejanya segala macamnya, tapi dimakamkannya dari sana. Dan ketika di sini dari 18 orang, hanya 2 yang mimpi megang melihat gambar ornamen batu berbagian di sini. Sisanya itu di sana semua. Ada yang menghadap kali, ada yang menghadap di sini di satu jam. Jadi di mimpinya itu tergambar, hadir ke situ tergambar. Kalau udah ini, dia bang saya pernah di sini. Gambarannya ini jelas. Gambaran di tahun 2017. Karena itu mereka pun ada mimpi untuk membawa
melacak leluhurnya. Saya kan percaya nggak percaya ya kayak itu yang kayak gitu. Yang pakai kan ada honornya gitu. Kalau sekarang udah mulai sedikit ada menutup, karena khawatir itu adalah penyesatan. Kalau dulu, karena kan saya mencari informasi story di peristiwanya. Memang ada untungnya ketika dilacak di kemudian hari peristiwa itu adalah benar. Karena memang salah satu akhir Wijaya Kusuma ini yang dianggap membangkang di pemerintahan kerajaannya. Kemudian hijrah ke Banten untuk mencari surga dan diterima di Banten. Kebetulan saat itu Banten mau akan menyerang Malaka. Nah, dari sekian penjelasan dalam episode 6 ini, mudah-mudahan kita tidak merasa puas terhadap informasi sejarah, khususnya tentang Banten. Harus tetap banyak digali, masih banyak informasi yang lebih penting untuk bisa membangkitkan kita dari segala macam aspek, karena sejarah adalah ilmu untuk mempelajari masa lalu. Apapun disiplin ilmunya, ilmu sejarah atau metodologinya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami masa lalu, maka kita tidak mungkin akan bisa menyiapkan masa yang akan datang. Jadi mempelajari masa lalu itu ibarat kita memberikan akar, membersihkan akar dari gulma, membersihkan akar dari penyakit-penyakit bawah tanah, kemudian diganti dengan tanah baru, diberi pupuk supaya batang, dahan, dan ranting bisa menumbuhkan tunas baru dan berbuah dan bisa dimanfaatkan. Itulah makanya sejarah dalam bahasa Arab artinya pohon. Nah, kita bisa menggali akar dengan baik, merawat akar dengan baik, insya Allah akar akan memberikan energi positif untuk memberikan kembang dan buah yang akan bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Lanjut di kemudian hari untuk menyelesaikan kajian sejarah Banten yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pengajian sejarah membahas tentang ideologi, peraturan, dan undang-undang Kesultanan Banten. Sudah sampai tahap atau part 6. Tapi ini bukan terakhir, tapi ini adalah pemenuhan janji dari Lembaga Pusaka Banten di bawah Departemen Sejarah dan Budaya, yaitu Majelis Singa Banten, Silaturahmi dan Ngaji Kebantenan. Insya Allah kedepannya Majelis Singa Banten akan tetap melaksanakan kajian sejarah dengan narasumber Abah Yadi, karena masih banyak informasi dari catatan masa lalu yang harus dibahas. Dan insya Allah kedepannya ada beberapa dokumen juga yang akan diteliti, dan tentunya itu juga akan mengumpulkan sejarah yang terserah. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kepada guru kami Abah Yadi, Kakanda Tubagus Holid, dan Maktab Majelis Agung Zuriat Sultan Banten dan zuriat-zuriat yang lainnya yang sudah support mendukung acara ini. Insya Allah selanjutnya kita juga di Majelis Singa Banten itu akan mengembangkan ke UMKM ya, Antus Solid, ke UMKM dan traveling sejarah Banten untuk membentuk generasi selanjutnya.
Demikian juga dan untuk saudara-saudara yang lain, mohon doa restunya. Pengembangan Lembaga Pusaka Banten akan membuka wilayah di wilayah Jawa Barat. Nah, di sana di wilayah Jawa Barat juga di bagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Nah, di sana kita juga akan terhubung dengan Zuriat Sultan yang berada di luar daerah dan multi etnis. Nah, itu aja mungkin. Hatur nuhun, masih ketemu lagi di part selanjutnya. Jangan lupa tetap nonton YouTube, channel YouTube Mang Depi, dan kita akan tetap eksis di sana. Hatur nuhun untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Singa Banten sudah menyelesaikan sesuai perjanjian akad dengan Abah Yadi. 6 sesi ini sudah terlaksana, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Abah Yadi, kepada Kakanda Tubagus Holid, kepada Kakanda Tubagus Kurtubi, kepada saudara-saudara, kepada channel YouTube Mang Depi. Terima kasih juga ke Mang Rimpin, hatur nuhun sudah membersamai 6 sesi ini diselesaikan dengan tagline judulnya membahas ideologi, peraturan, dan undang-undang Kesultanan Banten. Sebetulnya ini bukan yang terakhir, tapi karena melaksanakan amanah dari guru kita Abah Yadi itu 6 sesi, tapi ini bukan yang terakhir. Insya Allah kita akan terus lanjut, dilengkapi juga nanti dengan mengangkat UMKM, terus bakti sosial dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, alhamdulillah. Nah, saya juga kepada saudara-saudara minta doanya Lembaga Pusaka Banten mengembangkan ke Bandung, Kak. Nah, di sana lebih lintas budaya kalau di Bandung. Nah, di sana juga banyak keluarga kita yang memiliki keterkaitan sejarah dengan kita, Kak. Nah, di sana insya Allah kita juga akan buka padepokan pencaksilat, terus mengumpulkan sejarah yang terserap dan menjalin silaturahmi dengan keluarga-keluarga kita yang di Timor, Flores, Ambon, terus dengan keluarga kita yang etnis Tionghoa juga, alhamdulillah. Jadi multi etnis, multi budaya gitu. Mudah-mudahan silaturahmi dapat terjalin kembali. Amin. Dan tentunya ada kebermanfaatan untuk semuanya. Mungkin itu aja. Hatur nuhun Abah Yadi.
Tapi kita tetap masih lanjut per 2 minggu sekali setiap malam Sabtu. Nah, mungkin masih di undang-undang ya Kak? Mungkin masih di undang-undang juga. Tapi alhamdulillah janji kami ke Abah Yadi sudah terlunasi gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya Kak kita masih tetap ketemu silaturahmi dengan keluarga-keluarga zuriat Sultan Banten, dan memang berharap kita masih bisa keliling juga Kak, masih tetap keliling gitu. Mungkin itu aja Kakak, hatur nuhun sudah membersamai. Alhamdulillah. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.